नौजवानों को मंशियात के खतरे से बचाने के लिए पुलिस महकमे ने नई हिकमत अमली के साथ सख्त कार्रवाइयां शुरू की हैं। दिलसुख नगर और एलबी नगर जैसे तालीमी मराकज जहां हजारों तुलबा जेर तालीम है, वहां अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर सुमति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तुलबा की सरगर्मियों पर मुसलसल निगरानी रखी जाएगी और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन पुलिसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी। जराइम पेशा अनासिर से एक कदम आगे रहने के लिए पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है। फिजा से ड्रोन निगरानी। रात के औकात में तुलबा कहाँ जा रहे हैं और किन लोगों से मिल रहे हैं, इस पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। मौके पर ड्रग टेस्ट। नाइट पेट्रोलिंग पुलिस टीमों को खुसूसी ड्रग डिटेक्शन किट्स फराहम की जाएंगी। किसी भी मुश्तबा शख्स का फौरी ड्रग टेस्ट किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों का हिफाजती जाल। सीपी ने बताया कि इलाके में नस्ब 3200 सीसीटीवी कैमरों में से 70% से ज़्यादा फ़ाल हैं और उन्हें कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। हॉस्टल्स का खुसूसी ऑडिट। इंतज़ामिया को वार्निंग। सरूनगर हुदूद में वाक़ हॉस्टल्स का खुसूसी ऑडिट किया गया है। सीपी सुमति ने कहा, हॉस्टल इंतज़ामिया के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे नस्ब करना लाजमी होगा। अगर तुलबा के रवैये में कोई तब्दीली नजर आए तो फौरी तौर पर वालिदैन को इसकी इत्तला देनी होगी। जो हॉस्टल समाज दुश्मन सरगर्मियों के अड्डे बनेंगे, उन्हें सील करने में पुलिस कोई हिचकिचाहट नहीं करेगी। पुलिस उन 5 शॉप्स पर भी खुसूसी निगरानी रख रही है जो ममनुआ अशिया की फ़रोख्त के मराकज़ बनती जा रही है। सीपी ने खबरदार किया कि ममनुआ अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इन्होंने आम शहरियों और राहगीरों से भी शहर की सिक्योरिटी में फ़ाल किरदार अदा करने की अपील की है। नौजवानों को पैगाम देते हुए सीपी सुमति ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सबसे कम उम्र रियासतों में से एक है। 15 से 30 साल की उम्र मुल्क की बुनियाद होती है। इस वक्त तुलबा को मेहनत करके तालीम और कैरियर पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि वक्ती लिज्जत के लिए मंशियात का शिकार बनना चाहिए। एक बार एनडीपीएस केस में फंस गए तो कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। सरकारी नौकरियां और बैरून मुल्क मौका भी हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर सख्त मनसूबाबंदी। अपने सिकंदराबाद डीसीपी के तजुर्बे को याद करते हुए सीपी सुमति ने कहा कि पहले गैर कानूनी लॉजेस मंशियात फरोशी के मराकज़ बन चुके थे। इसी तजुर्बे की बुनियाद पर अब मजबूत ज़मीनी निगरानी का निज़ाम तैयार किया गया है ताकि ऐसी सरगर्मियों को रोका जा सके। इन्होंने कहा कि कानूनी सज़ा के साथ साथ काउंसलिंग भी फराहम की जा रही है ताकि मुतासर अफराद को दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। क्राइम टाइम न्यूज़ खैसर खान के साथ। కమిషనరేట్ ఏరియాలోని సరూనగర్ ప్రాంతము హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ రీజన్లో ఇది ప్రముఖమైన ప్రాంతం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా రెసిడెన్షియల్ కాలనీస్ ఉన్నాయి. అంతకంటే మించి ఇక్కడ మనం సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా హై ప్రొఫైల్ ప్రాంతం ఇది. మనకు ఇది వరకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ పరంగా ఈ ప్రాంతం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు తెలుసు. అదే కాకుండా ఇక్కడ దాదాపుగా 30,000 మంది యంగ్ పీపుల్ నివసిస్తున్న రీజన్ ఇది. వీళ్ళందరూ కూడా టెంపరరీ అకామిడేషన్స్లో, అంటే నేను హాస్టల్స్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేను, టెంపరరీ అకామిడేషన్స్లో ఏదో చదువుకోవడానికి కానీ రకరకాల పరీక్షలు రాయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ యంగ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాంతంలో పనిచేసే వాళ్ళు, చదువుకునే వాళ్ళు. ఈ ప్రాంతము పగలు రాత్రి అని లేకుండా కంప్లీట్గా చాలా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం ఇది. దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని కొంతమంది, కొన్ని శక్తులు, కొన్ని గ్రూప్స్ ఈ పిల్లలను, తర్వాత ఈ యంగ్ పాపులేషన్ని ఒక రకంగా డ్రగ్స్ బారిన పడడానికి, లేదంటే వేరే దురలవాట్ల బారిన పడడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణము కొంత ఉపయుక్తమవుతుంది. దానివల్ల క్రైమ్ రేట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఏరియాలో చాలా చిన్న చిన్న క్రైమ్సే అయినాయి. కాకపోతే నివాస యోగ్యమైన ప్రాంతంలో ఇలాంటివి జరగడం కరెక్ట్ కాదు. ప్లస్ యంగ్ పాపులేషన్ ప్రొడక్టివ్గా వాళ్ళ చదువు, వాళ్ళు క్రైమ్కి ప్రోన్ కాకుండా ఉండాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాంతాన్ని మేము నేరరహిత ప్రాంతంగా చేయడానికి కొంత
సరూనగర్ పోలీసు, ఎల్బీ నగర్ డీసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో కొంత ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. దానికి సిస్టమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్న 630 హాస్టల్స్కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహించడం జరిగింది. సెక్యూరిటీ ఆడిట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత సురక్షితము, ఆ హాస్టల్ ఎంత సురక్షితము, వాళ్ళ రాకపోకలు ఎంత సురక్షితము, వాళ్ళు ఏ పర్పస్కి అయితే వచ్చిండ్రో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళకు తెలుసా, అదే పర్పస్ కోసమే ఇక్కడ ఉంటున్నారా అన్న ఒక ఉద్దేశంతో మనము ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ 3200 కెమెరాస్, నిఘా కెమెరాస్ ఈ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. ప్లస్ ప్రతి హాస్టల్లో కూడా మేనేజ్మెంట్కి ఎన్ని రిజిస్టర్స్, ఏ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ కావాలి, ఎన్ని అవ్వాలి, అవ్వటం లేదు అన్న విషయం మాకు తెలిసింది. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ హాస్టల్స్లో ఉన్న ప్రతి యువకుడి యొక్క డేటాబేస్ పోలీస్ దగ్గర ఉండేటట్లుగా ఈ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహణలో చూసుకున్నాం. సో తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఏరియాలో ఏవైతే కొద్దిపాటి అసాంఘిక శక్తులు ఉన్నాయో, వెదర్ బిజినెస్ ముసుగులో డ్రగ్స్, సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అమ్మడానికి లేకపోతే వాడడానికి ఉపయుక్తమైన ప్లేసెస్ మీద నిఘా ఉంటుంది. ఒకటి. రెండు, ఇక్కడ మైనర్స్ని ఎవరైతే సాలిసిట్ చేస్తున్నారో అంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ యూజింగ్ మైనర్స్, దాని మీద కూడా కొంత ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. మూడవది, టైమ్లీ పోకుండా హాస్టల్స్లో ఎవరైనా అంటే పోకూడని వాళ్ళు కూడా హాస్టల్స్లో తిరగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో హాస్టల్ యొక్క యాజమాన్యం పైన కూడా మేము నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక పోలీసే కాకుండా ఈ ఏరియాలో ఉన్న రెసిడెంట్ అసోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు, అట్లాగే జిహెచ్ఎంసి, ఫైర్, ఎక్సైజ్, ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని ఒక గొడుగు కింద తీసుకొని వచ్చి మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఈ ఏరియాని నేరరహిత ప్రాంతంగా చేయడానికి మెల్లగా, స్లోగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయడానికి నిర్ణయించుకొని ఈ ప్రాంతాన్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక్క ఈ ప్రాంతమే కాదు, ఎంటైర్ మల్కాజ్గిరి పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఇలాంటి బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఇదే సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ జరుగుతుంది. అవసరమైతే గార్డెన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ కూడా నిర్వహిస్తాము. అండ్ ఈ ఏరియాలో ఎవరైతే అసాంఘిక శక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళని మేము టెక్నాలజీ ద్వారా, అంటే డైరెక్ట్గా పోలీస్ యాక్షన్ కాకుండా రిమోట్ టెక్నాలజీ ద్వారా గుర్తించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ రకంగా ఈ ప్రాంతాన్ని సురక్షితంగా చేసే మా ప్రయత్నంలో భాగంగా సహకరించే ఈ ఎంటైర్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకు, మీకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు.